Hi everybody, how are you? Are you fine? Tell me, are you fine? Oh, everyone is doing well. Tell me, എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? Yes, സുഖമാണ് അല്ലേ? I hope all are happy. Welcome back to next English class. Do you remember the previous class? Did you do the activities I had given in the previous class? Activities എല്ലാം ചെയ്തോ? ചെയ്തോ? Did anyone have any difficulty? Tell me. Say loudly. No. Now, teacher will show the correct answers on the screen. Look at the screen. Are you ready? Check the answers. Activity number 1. New words ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് കേട്ടോ. Give the meaning of the following. എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കണേ. ആദ്യം thrust, തള്ളുക. Patient, എന്താണ്? ക്ഷമ. Begged, യാചിക്കുക. Promised, വാഗ്ദാനം. Satisfied, സംതൃപ്തി നൽകുക. Activity number 2. Find the correct numbers from the bracket given below. ബ്രാക്കറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എടുത്തെഴുതാനാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ, ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ. For dash days, Till and his assistants feasted themselves on the choicest dishes and drank the finest wines. ആ ഡാഷിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത്? For dash days എന്നുള്ളത് for 30 days. Second one, on the dash day, once again the archduke poked his nose in through the door. ആ ഡാഷിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ചേർക്കണ്ടേ? On the 45th day. ഇനി തേർഡ് വൺ, Till promised to complete the picture within dash days, saying that only a few minor details remain to be filled in. ഡാഷിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ്? 50. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. Look at the screen. Activity number 3. Find 3 words ending with ed. ed ചേർത്ത് 3 വേർഡ്സ് എഴുതാനാണ് ടീച്ചർ നൽകിയത് അല്ലേ? അപ്പൊ ടീച്ചർ 3 വേർഡ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Look at the screen. ടീച്ചർ എഴുതിയത് 1 completed, 2 begged, 3 satisfied. ടീച്ചർ എഴുതിയ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയത്, എന്നാലും നിങ്ങളും ഈടി ചേർത്ത വേർഡ്സ് എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? Are the activities you have done correct? Yes. Do you remember what we had discussed in the previous class? Let's have a quick recap. The mysterious picture എന്ന പാഠത്തിലെ 12ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഡു യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? 15 ദിവസത്തിനകം ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അഥവാ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണമാകാത്ത ഈ ചിത്രം എന്നെ കാണിക്കണമെന്ന് ആർച്ചിഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്?
ടിൽ എന്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? മറുപടി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ടിൽ saying that only a few minor details remain to fill in. So, should your lordship see the painting now, you would not be satisfied with it. ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല എന്ന് ആണ് ടില്ല് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? I hope you have understood. Let's read the next paragraph. Listen carefully and look at the text. Till and his companions enjoyed themselves for yet another fortnight. On the 60th morning, the Archduke forced his way into the room and said, "I must see the picture at once." "Where is the picture?" "Draw those curtains apart." "The picture is ready, my lord," announced Till. "Then why don't you draw the curtains? What's the matter?" the Archduke asked. "I want you to grant me one last favor," said Till. "Please order all the courtiers to assemble in this room. When they are here, I want to say a few words to them, and then I will draw the curtains." Did you understand? This paragraph has some new words. Look at the screen. ആദ്യത്തേത് അനൗൺസ്ഡ്. അനൗൺസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രഖ്യാപിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാൻഡ്. ഗ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനുവദിക്കുക. ഇനിയുണ്ട് ഫേവർ. ഫേവർ എന്താണ്? ഉപകാരം. ഇനിയുണ്ട് അസംബ്ലി. എന്തുവാ? സമ്മേളിക്കുക. ടീച്ചർ വിൽ explain the paragraph. Listen carefully and look at the text. Till and his companion enjoyed themselves for yet another fortnight. On the 60th morning, the Archduke forced his way into the room and said, "I must see the picture at once." "Where is the picture?" "Draw those curtains apart." Look at the screen. എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കിക്കേ. Till and his companion enjoyed themselves for yet another fortnight. ടില്ലും കൂട്ടുകാരും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കിക്കേ. Look at the screen. കണ്ടോ? 2 ആഴ്ചക്കാലം കൂടി ടില്ലും ടില്ലിന്റെ കൂട്ടുകാരും ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഇല്ലേ? On the 60th morning, the Archduke forced his way into the room and said, എന്താണ്? 60ാമത്തെ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ബലമായി മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? What did the Archduke say? Look at the screen. സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കിക്കേ. ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ. ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഓക്കെ? "I must see the picture at once." "Where's the picture?" "Draw those curtains apart." കേട്ടോ? എന്താണ് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞത്? എനിക്കുടൻ തന്നെ ചിത്രം കാണണം. എവിടെ ചിത്രം? വിരികൾ വശത്തേക്ക് മാറ്റൂ എന്നാണ് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. നോക്കിക്കേ, അടുത്തൊരു പിക്ചർ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. എന്താണ് ടില്ല് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞതിന് മറുപടിയായിട്ട് ടില്ല് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ടില്ല് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. കേട്ടോ? "The picture is ready, my lord." എന്താണ് ടില്ല് പറഞ്ഞത്? ചിത്രം തയ്യാറാണ് പ്രഭു എന്നാണ് ടില്ല് പറഞ്ഞത്, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കിക്കേ. Look at the screen. ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ആ ചിത്രവും കാണാം, ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക്
ആർച്ച്ഡ്യൂക്കാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Then why don't you draw the curtains? What's the matter? കേട്ടോ ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിധികൾ മാറ്റാത്തതെന്നാണ് ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ചോദിച്ചത്. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം തയ്യാറായെങ്കിൽ പിന്നെ വിധികൾ മാറ്റാത്തത്? Look at the text. I will read the next line. I want you to grant me one last favor. Said it. Please order all the courtiers to assemble in this room. When they are here, I want to say a few words to them and then I will draw the curtains. Teacher will explain the lines. Okay? What did Till say? എന്താണ് ടില്ല് പറഞ്ഞത്? Look at the picture on the screen. നമുക്ക് പിക്ചർ കാണാം. ടില്ല് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്താണ് ടില്ല് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. I want you to grant me one last favor. Please order all the courtiers to assemble in this room. കേട്ടോ ടില്ല് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? I want you to grant me one last favor. Please order all the courtiers to assemble in this room. എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്? അങ്ങ് എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്യണം. എല്ലാ രാജ്യസഭാംഗങ്ങളും ഈ മുറിയിൽ സമ്മേളിക്കാൻ ദയവായി അങ്ങ് അനുവദിക്കണം. ഇല്ലേ? അങ്ങ് ആജ്ഞാപിക്കണം. ദയവായി അങ്ങ് ആജ്ഞാപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും ടില്ല് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്താണ്? ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ. ആ പിക്ചർ എവിടെ ഉണ്ട്? ടില്ല് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. When they are here, I want to say a few words to them and then I will draw the curtains. ടില്ല് പറഞ്ഞു കേട്ടോ? മനസ്സിലായോ? ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി പറയാം. When they are here, I want to say a few words to them and then I will draw the curtains. എന്താണ് പറഞ്ഞത് ടില്ല്? അവർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവരോട് എനിക്ക് ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവരോട് ഏതാനും വാക്കുകൾ. അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ വിധികൾ കർട്ടൻ മാറ്റുന്നതാണ്. Listen carefully and look at the text. Teacher will read the next paragraph. The Archduke ordered all the courtiers to assemble in the hall. Till addressed them, "My lord, ladies and gentlemen, the picture is ready. You will now be able, as I draw the curtains, to see how well I have done my work. You can all admire my work, but I must warn you that there is something very special about this picture. Only those among you who have noble blood in your veins will be able to see this painting. All the rest, whatever their rank or position, will see nothing but a blank wall. Now I'll draw the curtains." Till flung the curtains aside. This paragraph has some new words. What is the meaning of that words? Look at the screen. First one, addressed. Addressed എന്താണ്? അഭിസംബോധന. ഇനി second one, noble blood. Noble blood എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുലീന രക്തം. ഇനി third one, admire. എന്താണ് admire? അഭിനന്ദിക്കുക. ഇനി fourth, veins. സിരകൾ. നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ, പദവി. ടീച്ചർ will explain the paragraph. Listen carefully and look at the text. The Archduke ordered all the courtiers to assemble in the hall. എല്ലാ രാജ്യസഭാംഗങ്ങളും ഒരു മുറിയിൽ സമ്മേളിക്കാൻ ആര് ഉത്തരവിട്ടു? ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. Look at the picture on the screen. കണ്ടോ ആ പിക്ചർ? ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ഉത്തരവിടുന്ന പിക്ചർ കണ്ടോ?
ടില്ല് സംസാരിക്കുന്ന പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാം. My lords, ladies and gentlemen, the picture is ready. You will now be able, as I draw the curtains, to see how well I've done my work. You can all admire my work, but I must warn you that there is something very special about this picture. Only those among you who have noble blood in your veins will be able to see this picture. All the rest, whatever their rank or position, will see nothing but a blank wall. Now I will draw the curtains. Teacher will explain the lines. Till എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. My lord, ladies and gentlemen, the picture is ready. You will now be able, as I draw the curtains, to see how well I have done my work. You can all admire my work. What did Till say? എന്താണ് ടില്ല് പറഞ്ഞത്? എന്റെ പ്രഭു, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ദി പിക്ചർ ഈസ് റെഡി. ചിത്രം തയ്യാറാണ്. വിരികൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജോലി എത്ര നന്നായി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ഇല്ലേ? യു ക്യാൻ ഓൾ അഡ്മയർ മൈ വർക്ക്. എന്റെ ചിത്രത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വിസ്മയത്തോട് മാത്രമേ ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അഭിനന്ദിക്കും, അല്ലേ? എന്നാണ് ടില്ല് പറഞ്ഞത്. ടീച്ചർ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. അടുത്ത ലൈന് ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ. ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ബട്ട് ഐ മസ്റ്റ് വാൺ യു ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സംതിങ് വെരി സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദിസ് പിക്ചർ. Only those among you who have noble blood in your veins will be able to see this painting. But I must warn you that there is something very special about this picture. എന്താണ്? പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിന് സവിശേഷമായ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ചിത്രം പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. Only those among you who have noble blood in your veins will be able to see this painting. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുലീന രക്തം, നോബൽ ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുലീന രക്തം. കുലീന രക്തം സിരകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ചിത്രം ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. Listen carefully. Teacher will explain the next line. All the rest, whatever their rank or position, will see nothing but a blank wall. Now I will draw the curtain. Till flung the curtains aside. Look at the picture on the screen. Till കർട്ടൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റാൻ നിൽക്കുന്ന പിക്ചറാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഓൾ ദി റെസ്റ്റ്, വാട്ട് എവർ ദെയർ റാങ്ക് ഓർ പൊസിഷൻ, വിൽ സീ നത്തിങ് ബട്ട് എ ബ്ലൈൻഡ് വാൾ. ശേഷിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനവും പദവിയും എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും അവർക്ക് ശൂന്യമായ ഒരു ഭിത്തി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. എന്താണ്? കുലീന രക്തം സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? ശൂന്യമായ ഒരു ഭിത്തി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചിത്രം കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഭിത്തി മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് തില്ല് പറഞ്ഞത്. Now I will draw the curtains. ഇനി ഞാൻ വിരികൾ മാറ്റാം. Look at the picture on the screen. Till flung the curtain aside. തില്ല് വിരികൾ ഒരു വശത്തേക്ക് വലിച്ചു മാറ്റി. നമ്മൾ ആ ചിത്രമാണ് കണ്ടത്, അല്ലേ? Hope you have understood. Do you remember what we had discussed in the class? നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? Let's have a quick recap. നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം. ഓക്കെ? എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീണ്ടും 2 ആഴ്ച കൂടി ആനന്ദിച്ചു, അല്ലേ? വീണ്ടും 2 ആഴ്ച കൂടി
ടില്ലും കൂട്ടുകാരും ഒരു മുറിയിൽ ഹാളിൽ അങ്ങ് ആനന്ദിച്ചു. 60-ാമത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ പ്രഭു ബലമായി മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് മുറിയിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? എനിക്ക് ഉടൻ തന്നെ ചിത്രം കണ്ടേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെ ചിത്രം? എനിക്ക് ഉടൻ തന്നെ ചിത്രം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വിരികൾ വശത്തേക്ക് മാറ്റാൻ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു. വിരികൾ ഇങ്ങനെ മൂടിയിട്ടിരിക്കുകയില്ലേ, വിരികൾ വശത്തേക്ക് മാറ്റൂ, എനിക്ക് ഉടൻ തന്നെ പിക്ചർ കണ്ടേ പറ്റൂ എന്ന് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ടില്ല് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ചിത്രം തയ്യാറാണ് പ്രഭു. ടില്ല് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ചിത്രം തയ്യാറാണ്. ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ചോദിച്ചു, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിരികൾ മാറ്റാത്തത്? എന്തുകൊണ്ട്? ചിത്രം തയ്യാറാണെങ്കിൽ പിന്നെ വിരികൾ മാറ്റിക്കൂടെ, കാണിച്ചുകൂടെ ചിത്രം? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിരികൾ മാറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ടില്ല് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്തു തരണം. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ വിരികൾ മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ്, അങ്ങ് ചിത്രം എല്ലാരും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് എനിക്ക് ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്തു തരണം. എല്ലാ രാജ്യസഭാംഗങ്ങളും ഈ മുറിയിൽ സമ്മേളിക്കാൻ അങ്ങ് ആജ്ഞാപിക്കണം. നമ്മുടെ രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെല്ലാം ഈ മുറിയിൽ സമ്മേളിക്കാൻ അങ്ങ് ആജ്ഞാപിക്കണം. അവർ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അവരോട് എനിക്ക് ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ വിരികൾ മാറ്റുന്നതാണ്. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരുമ്പോ അവരോട് എനിക്ക് ടില്ലിന് ഏതാനും വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് ടില്ല് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വിരികൾ മാറ്റാമെന്ന് ടില്ല് പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെല്ലാം മുറിയിൽ വരാൻ ഉത്തരവിട്ടു. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെല്ലാം മുറിയിലേക്ക് വരാൻ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഉത്തരവിട്ടു. ടില്ല് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ടില്ല്? എന്റെ പ്രഭു, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ചിത്രം തയ്യാറാണ്. വിരികൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജോലി എത്ര നന്നായി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അല്ലേ? ഈ വിരികൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജോലി എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്റെ ചിത്രത്തെ നിങ്ങൾ വളരെ വിസ്മയത്തോടു കൂടി ദർശിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഈ ചിത്രത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുലീന രക്തം സിരകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ചിത്രം ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഈ രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുലീന രക്തം സിരകളിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ചിത്രം ദർശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശേഷിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥാനവും പദവിയും എന്തായിരുന്നാലും അവർക്ക് ഒരു ശൂന്യമായ ഭിത്തി മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കൂ. ശേഷിക്കുന്നവരുടെ ഈ പടം കാണാത്തവരുടെ സ്ഥാനം പദവിയൊക്കെ ഉയർന്നതായിരിക്കാം. പക്ഷെ കുലീന രക്തം സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എത്ര ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഇരുന്നാലും കുലീന രക്തം സിരകളിലൂടെ ഒഴുകാത്തവർക്കൊന്നും ഈ ചിത്രം ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഞാൻ വിരികൾ മാറ്റാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടില്ല് വിരികൾ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റുന്ന ഭാഗം വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്, അല്ലേ? I hope you have understood. I hope you enjoyed the class well. I have some activities for you. നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച ഭാഗത്തു നിന്നും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് തരാം. ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 1, ന്യൂ വേർഡ്സ്. എല്ലാ തവണയും തരാറുള്ള പോലെ കുറച്ച് ന്യൂ വേർഡ്സ്. കേട്ടോ? Give the meaning of the following. Look at the screen. Favor, first one. Second, assembly. Third, noble blood. Fourth, position. അടുത്തത് waves. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 2. Dialogues of Till and the King are given below. Match the dialogue with the speaker. എയും ബിയും രണ്ട് കോളം ഉണ്ട്. എ കോളത്തിലെ ഡയലോഗ്സും ബി കോളത്തിലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ ആളിന്റെ പേരുമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ തെറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് ശരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഐ മസ്റ്റ് സീ ദി പിക്ചർ അറ്റ് വൺസ്. അതിന് നേരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിൽ എന്നാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ. സെക്കൻഡ് വൺ, ദി പിക്ചർ ഈസ് റെഡി മൈ ലോർഡ്. അതിന്റെ നേരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്നാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, 3,
ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗ്രാൻഡ് മീ വൺ ലാസ്റ്റ് ഫേവർ. അതിന് നേരെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് എന്നാണ്. Then why don't you draw the curtain? നാലാമത്തെ അതിന് നേരെ നമ്മൾ still എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് ശരിയായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡയലോഗ് ആരൊക്കെയാ പറഞ്ഞെന്നുള്ള നേരെ നിങ്ങൾ മാറ്റിയിരിക്കണം. മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 3. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് one word for the given meaning from the given bracket. നമ്മൾ 3 സെന്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ 1 വേർഡ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, എ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ഹെവി ക്ലോത്ത് ഓർ മെറ്റീരിയൽ. അതിനകത്ത് 3 എണ്ണമാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. നോബിൾ, കർട്ടൻ, ഫേവർ. ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്ക്രീൻ. അതിലേതാണ് അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള 1 വേർഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതണം. ബ്രാക്കറ്റ് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം. സെക്കൻഡ് വൺ, അപ്രൂവൽ, സപ്പോർട്ട് ഫോർ സംവൺ ഓർ സംതിങ്. അതിനകത്തും 3 വേർഡിനകത്തും ഏതാണ് അവിടെ യോജിച്ചതെന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതണം. തേർഡ് വൺ, ബിലോങ്ങിങ് ടു ഹൈ ക്ലാസ് ഓർ റാങ്ക്. അതിനകത്തും ഈ 3 വേർഡിനകത്ത് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചതെന്ന് നോക്കി എഴുതണം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ആർ എൻജോയ് ദി ക്ലാസ്. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? എൻജോയ് ചെയ്തോ എല്ലാവരും? നിങ്ങള് വീട്ടിൽ പോയി ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച ഭാഗം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഒത്തിരി തവണ വായിച്ചു നോക്കണം. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ പഠിക്കണം. പഠിച്ചേച്ച് അടുത്ത ടീച്ചർ 3 ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ഇല്ലെ ചേട്ടന്മാരുടെയോ ചേച്ചിമാരുടെയോ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി അതൊക്കെ ചെയ്ത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായിട്ട് വന്ന് എല്ലാം ശരിയാക്കി നല്ല കുട്ടികളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടി ഉള്ളു ബാക്കി. അതുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കഥ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി സ്വല്പം കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരുമായിട്ടും വരണം. ഓക്കെ, ബൈ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദി പേരൻസ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് thoroughly each activity. ആക്ടിവിറ്റി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക. Encourage and help the students to do activities on their own. പ്രവർത്തനം സ്വയം ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുക. Communicate with the teachers and clarify doubts. രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക. താങ്ക് യു.